जय जगन्नाथ बंधु शरतनना क्रिएशन तरफरु आपन को स्वागत अभिनंदन एवं नमस्कार। बंधु कथा अनुसार आमे आउ एक सुंदर स्थानर आध्यात्मिक स्थानर वीडियो नहीं आपण को पाखु आसीचु। आज आउ एक सुंदर स्थान को जिबा सेठिकार आध्यात्मिक परिवेश रे सेही मंदिर विषय आमे अनेक किछि जानिबा। ता पूर्वरु आमर अनुरोध जो माने आम चैनल टी को सब्सक्राइब करि नांती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु, जहा फल रे अनेक अनेक नुआ नुआ स्थान विषय जानि परिबे एवं एही वीडियो टी को बहुत परिमाण रे शेयर करिवे एवं लाइक देबे। एहा द्वारा शरतनना क्रिएशन टीम उत्साहित हेबो एवं नुआ नुआ वीडियो आपण मान पई प्रस्तुत करने को आगे आसीबो। जय जगन्नाथ बंधु। आज आमे आपण को नहीं जाउछु ओडिशार एक अत्यंत आश्चर्य आस्था और आध्यात्मिक शक्ति रे पूर्ण पवित्र स्थल जसराजपुर तिलेचनेश्वर शिव मंदिर। यही मंदिर केवल एक उपासना स्थल नुहे बरं भक्ति विश्वास अलौकिक अनुभूतिर एक जीवंत केंद्र। स्थानीय लोकों कथा अनुसार एठारे भगवान शिव तिलेचनेश्वर रूपे विराजमान होई भक्त मानकर दुख रोग और मानसिक जंत्रणा को दूर कर दियंती। यही मंदिर संपर्क में सबुठारु आश्चर्यजनक कथा हेउची मानसिक रोग सुस्थता सहित जड़ित घटना गुड़िक। कहा जाए जे पूर्वे एठारे एक मानसिक रोगी भगवान को उपरे अतूट विश्वास रखी वृषभर गोबर सेवन करी संपूर्ण सुस्थ होइथिले, जहाकु लोके दैवी कृपार फल बोली कहती। एठारे मानसिक पूजार एक विशेष परंपरा रही, जेउठी भक्त माने मनरू निज समस्त दुख भय रोग और चिंता को भगवान का चरण रे समर्पण करती एवं विश्वास करती जे मन सुस्थ हेले शरीर आपे सुस्थ हो जाए। जय जगन्नाथ बंधु। आज गोटे शुभ बेला आमे तिलेचनेश्वर महादेव पाखे आसी पहुंचीचु। ये जगहटी हूँ शमशेरपुर ग्राम पंचायत जसराजपुर। एठी नना अच्छा भगवान सेवक से आमको तिलेचनेश्वर महादेव देखो बुढ़ा लिंग कहते। ये ठाकुर आउ गोटे ना है बुढ़ा लिंग से विषय आमको कहे मंदिर इतिहास और मंदिर पूजा पर्वाणी विषय कहे। आज्ञा प्रणाम। आपन का परिचय टिके दियंतु कैमरा चाहिए। मो ना हूँ सनातन पंडा। आज्ञा आपण ये मंदिर पूजक। आज्ञा ये केते वर्षर मंदिर आज्ञा? केते वर्ष तो मुझे कहि परिबिनी, किंतु मुझे शुनिछि जे वसुकल्प राजा अमलर मंदिर। वसुकल्प राजा अमल बहुत प्राचीन अछि, बहुत प्राचीन। आमे एडी आपण ठार जानिबा चाहूछु काहे कि त्रिलोचनेश्वर हैला से ठाकुरଙ୍କ ना। त्रिलोचनेश्वर एथिपाई हैला बोली कि आमे सुनि आसीछु जे ठाकुर हमर बिरुपा नदी कोळे थिले बोली कि आमे सुनिछु। माने पाखरे बिरुपा नदी। आगे ताकू वसुकल्प राजा पाइथिले। आगे जदि वसुकल्प ठाकुरଙ୍କୁ पाइथिले आगे एमिति पाइथिले कोन पाइथिले से कथा आमे कहि परिबुनी, किंतु वसुकल्प राजा पाइथिले बोली कि आमे सुनि आसीछु। आगे अच्छा मंदिर जते नई बढ़ी गला नई खाई गला मंदिर को सब हमर शासन को नहीं आसिले सब हमर जेजे बापा हरिका जदि नहीं आसिले एठी मंदिर टी छत घर कर रखिथिले। आगे जदि रखिथिले से ठाकुर आमे भाबुछु जे तीन खंड बा तीनिटी प्रस्तर से तैयारी होइथिबारु तांको ना त्रिलोचनेश्वर दिया जाइछि। अति सुंदर कथा आज्ञा। मना कहला कथा ठाकुरଙ୍କର लिंग और शक्ति तीनोटी भिन्न भिन्न पत्थर रे निर्मित होइछि से समय वसुराजा समय। तेणु सेइति ठाकुरଙ୍କ नाम हला त्रिलोचनेश्वर। अच्छा ये कथा पर तांको मध्य बुढ़ा लिंग बोली कि आम पूर्व पुरुष माने डाकंती। आगे त्रिलोचनेश्वर बुढ़ा लिंग।
ଆଜ୍ଞା ନନା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନୀତିକାନ୍ତି କେମିତି ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଡେଲି ପୂଜା ସବୁ କେମିତି କଣ ହୁଏ? ଆମର ବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ସେତିକି କହିବି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଠାକୁର ପହଡ଼ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆଳତି ଟିକେ ହୁଏ। ଆଳତି ହେଇ ଠାକୁର ସ୍ନାନ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ନାନ ହେଲା ପରେ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ହୁଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ହେଇକିରି ପହଡ଼ ହୁଏ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ହୁଏ। ସେଇ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ହୁଏ। ଆମର ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହବା ଆମେ ଆମ ବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଦେଖିନୁ କି ଆମେ କରିନାହୁଁ। ତାମାନେ ଯୋଉ ନୀତିକାନ୍ତି ଆମର 3 ଧୂପ ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ। ହଁ 3 ଧୂପ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗରେ ହୁଏ। ହଁ। ଉଖୁଡ଼ା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଏମିତିକିରି ହୁଏ ଆଉ। ଆଉ ଏଠି ଅନ୍ୟ ସବୁ କଣ କଣ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉତ୍ସବ ସବୁ ବାବାଙ୍କର ହୁଏ? ମୁଖ୍ୟ ବଡ଼ ଓଷା। ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଓଷାରେ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ହୁଏ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଜାଗର ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଆମର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଝୁଲଣ ଆମର ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଅଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଦେବ। प्रभु समये समसे सगुणं गुणहीनमयि सचराभरणं प्राणनिर्जित दुर्जय दैत्यपुरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं गिरिराजसमन्वितवामतलं तनुनिन्दितराजितकोटिविदं विधि विष्णु शिवानतपादजुगं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवकल्पतरुं हर महादेव। ନା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଜଣେ ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଲୋକ ପୁରା ପାଗଳ ଭଳିଆ ବୁଲୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାବା ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ବି ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ଆମ ଗାଁର ଜଣେ 30-35 ବର୍ଷର ଲୋକ ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା ସିଏ ନିଆଁ ପାଣି କଣ୍ଟା ଯୋଉଠିକି ପାଇବ ସେଠିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ। ଖୋଜି ଖୋଜିକି ସେଠୁ ତାକୁ ଆଣିବେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ବାପା ଆସିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲା। ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ ଭଗବାନ କହିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ବସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ଗୁଆ ବସେଇଲା ପରେ ସେ ପିଲାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଡାକିଲୁ ସିଏ ଆଉ ଜମା ଆସିଲାନି। ଏଠି ଗୋଟେ ବୃଷଭ କୂଳେ ଗୋବର ଦେଇଥିଲା। ସେ ଗୋବରଟି ପୋଡ଼ପିଠା ଭଳିଆ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପରିସର ହଁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପରିସର ପାଗଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ଲୋକ ସେ ସେଠି ବସିଥିଲେ। ସିଏ ସେଠି ଡାକିଲା ଏଠିକି ବସିଥିଲା ଆସିଲେ ଜମା ଆସିଲାନି। ହଁ ସେଠୁ ସେଠୁ ଆମେ ଯେମିତି ସେ ଗୁଆଟିକି ଉଠେଇବା ଦିନ ସିଏ ସେଠୁ ଆସିଲା। ଆମେ ଡାକିଲୁ ସିଏ ଆସିଲା। ଆସିକି ସେ ଗୋବର ଯାକ ସବୁ ଖାଇଗଲା। ତାମାନେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ଗୋବର ସେଠି ପଡିଥିଲା ସେ ପାଗଳ ସେ ଗୋବରକୁ ଖାଇଦେଲା। ସେ ଶୁଖିଲା ଗୋବରକୁ ସବୁ ଖାଇଦେଲା ଚୋବେଇକି। ଆଜ୍ଞା ଚୋବେଇକିରି ଖାଇଦେଲା ପରେ ତା ବାପା ତ ଗଲାଣି ଆଉ ସିଏ ଏବେ ଭଲ ହେଇକିରି ଅଛି। ତା ସଂସାର ଭଲରେ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ଆଉ ତ୍ରିଲୋଚନେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା। ସୁନ୍ଦର ଗୋବର ଏଠି ପଡିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ଅଲିଆ କଲେ ଠାକୁର ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋବର ଭଗବାନ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କର କି ଲୀଳା ସେ ଗୋବର ଖାଇଲା ପରେ ସେ ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଇଏ ବାବା ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କର ଏକ ଅଲୌକିକ।
ଭଗବାନ ତ୍ରିଲୋଚନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମେ କଲୁ। ସେଇଠି ଆମର ଭେଟ ହେଲେ ରବି ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଗବତ ପାଠରେ ବହୁତ ନିବନ୍ଧ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଭାଗବତରୁ ଦିପଦ ଶୁଣିବା। ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମେ ଅଛ, ସେ ଭାଗବତ ଦିପଦ କୁହ। ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ। ଯଶରାଜପୁରର ବାବା ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣିବା ଏ ସନାତନ ନନାଙ୍କ ଠାରୁ। ଜଣେ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗୀ ସିଏ ବାବାଙ୍କ କୃପାରେ ଏଠି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ନନା ଆମକୁ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇ ରୋଗୀ ବିଷୟ। ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା 75 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଲୋକ ମେଡିକାଲକୁ ଫେରିକି ଆସିଲେ, ସିଏ ଆଉ ଚାଲି ପାରିଲେନି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ସିଏ ଆଉ ଭଲ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ବସିକିରି 5 ଜଣ ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ। ଆଜ୍ଞା। କୀର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠି ହୁଏ। କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ଏତେ ପଇସା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରିବା, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବା। ବାବା ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ସେଠୁ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହେଲା ପରେ ସେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଟେକି ଟେକିକା ଆଣିଲୁ। ଟେକି ଟେକିକା ସେଇ ରୋଗୀକି ଆମେ ଟେକି ଟେକି ଆଣି ଏଠି ବସେଇ ତାକୁ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ତା ନାଁରେ କରାଗଲା। ଆଉ ଅଭିଷେକ ତା ନାଁରେ କରାଗଲା। କରାଗଲା ପରେ ସେଠୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସରିଲା। ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଟେକି ଟେକିକା କିଛି ବାଟ ନେଲୁ। କିଛି ବାଟ ନେଲା ପରେ ସେ ନିଜେ କହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଲଗାନ୍ତି। ମାନେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପରର ଏଇ ଘଟଣା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଲଗେଇବି। ହଁ, ତାକୁ ଘରକୁ ନେଲା ବେଳେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଲଗେଇବି। ଯଦି ଗୋଡ଼ ଲଗେଇବାକୁ କହିଲା, 2 ଜଣ 2 କଡ଼ ଧରି ତାକୁ ଗୋଡ଼ ଲଗେଇଦେଲେ। ଯଦି ଗୋଡ଼ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ 10 ହାତ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଧରିଛନ୍ତି 2 ଜଣ। 10 ହାତ ଚାଲିଲା ପରେ ତାକୁ ସେଠି ଟେକି ଟେକି ନେଇ ଘରେ ରଖିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ବୁଢ଼ା ବଞ୍ଚିଲା। 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ବଞ୍ଚିଲା, କାମ କଲା, ଘର ଫର ଛାଇଲା, ସବୁ କଲା। ଏ କଥା ହେଉଛି ବାବା ତ୍ରିଲୋଚନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚମତ୍କାର। ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଏବଂ ରୋଗୀ, ତାକୁ ବାବା ବାଟ ଚଲେଇ ଦେବେ। ଆ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆଉ କଣ?